विद्यार्थी मित्रों हबीब पटेल मारी चेनल में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज धोरण 12 विषय अर्थशास्त्र प्रकरण नंबर 8 અને ટોપિકનું નામ છે નીચી ખેત ઉત્પાદકતા માટેના કારણો અથવા તો પરિબળો। ભારત દેશની અંદર કૃષિ ક્ષેત્રે જે ઓછો વિકાસ થયો છે, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા સતત ઘટતી જોવા મળી છે, એ માટેના કયા કારણો જવાબદાર છે એના વિશે આપણે આજે વિગતે ખ્યાલ મેળવીશું। શરૂઆત કરીએ આપણે કે નીચી ખેત ઉત્પાદકતા માટેના ત્રણ પરિબળો જવાબદાર છે। નંબર 1 સંસ્થાકીય પરિબળો, नंबर 2 पर टेक्नोलॉजिकल परिबळो अने 3 नंबर पर अन्य परिबळो। संस्थाकीय, टेक्नोलॉजिकल अने अन्य परिबळो नीची खेत उत्पादकता माटे जवाबदार छे। शुरुआत करीए छे आपणे 1 नंबर थी संस्थाकीय परिबळो। संस्थाकीय परिबळो विषे तमे लखो तो सौथी पहेला तमारे अर्थ लखवो पड़े। तो अर्थमां तमे लखी शको के भारतना खेडूतो संस्थाकीय माळखामां रही खेती करे छे अने तेने असर करता परिबळो सौथी पहेला लखवानुं छे के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक अने कायदाकीय परिबळो अहींया असर करता होय छे। तो ए परिबळोने आपणे संस्थाकीय परिबळो तरीके ओळखावी शकीए। भारतना खेडूतो संस्थाकीय माळखामां रही खेती करे छे अने तेने असर करता भौतिक, सामाजिक, आर्थिक अने कायदाकीय परिबळोने संस्थाकीय परिबळो तरीके ओळखवामां आवे छे। आ जे परिबळो छे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक अने कायदाकीय ए खेतीना विकासने अवरोधक रूप बनती होय छे। खेतीना विकासने अवरोधक रूप बनता होय छे एटला माटे खेती क्षेत्रे उत्पादन पण ओछुं थाय छे अने खेती क्षेत्रे उत्पादकता पण नीची जोवा मळती होय छे। साथे तमारे बीजी एक विगत उमेरवानी छे के संस्थाकीय परिबळोमां आपणे जमीन महसूल उघराववानी जमीनदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा जे वस्तुओनुं उत्पादन करवामां आव्युं होय कृषि क्षेत्रे तो ए खेत पेदाशोनी वेचाणनी व्यवस्था, वाहन व्यवहारनी सवलतो अने जमीन मालिकीनी जे प्रथा छे तो ए वगैरेनो समावेश संस्थाकीय परिबळोमां आपणे करी शकीए। हवे संस्थाकीय परिबळोमां 4 पेटा प्रकार पड़े छे। मुख्य प्रकार 3 छे, संस्थाकीय, टेक्नोलॉजिकल अने अन्य। तो संस्थाकीय जे पहला नंबरनो प्रकार छे एमां 4 पेटा प्रकारनो समावेश करवानो छे। सौथी पहला जमीन महसूल उघराववानी प्रथा। जमीन महसूल उघराववानी प्रथा। 2 नंबर पर खेत धिराण, 3 नंबर पर कृषि पेदाशोनी वेचाण व्यवस्था अने 4 नंबर पर ग्रामीण समाज व्यवस्था। तो महत्वनो मुद्दो छे आपणे संस्थाकीय परिबळो। एमां पहलो पेटा प्रकार जमीन महसूल उघराववानी प्रथा। तो आजादी पछी अने आजादी पहला पण भारत देशनी अंदर जमीन महसूल जे उघराववामां आवतुं हतुं ए 3 प्रथाओ अस्तित्वमां हती। सौथी पहली जमीनदारी प्रथा, नंबर 2 पर महालवाड़ी प्रथा अने 3 नंबर पर रैयतवाड़ी प्रथा। जमीनदारी, महालवाड़ी अने रैयतवाड़ी प्रथा अस्तित्वमां हती। हवे अहींया एक वात तमारे खास ध्यान पर राखवानी छे के जे जमीनना मालिको हता, खरेखर जमीनना मालिको हता ए खेती क्षेत्रनी साथे प्रत्यक्ष रीते जोड़ायेला न हता, एटले के पोते जाते खेती करता न हता, परंतु खेती कोना द्वारा कराववामां आवती तो खेती गणोत्या अथवा तो खेत मजूरो द्वारा कराववामां आवती हती। एटले के जेनी जमीन हती ए खेती न करता हता अने जेनी जमीन नथी ए अहींया खेतीनी साथे परोक्ष प्रत्यक्ष रीते जोड़ायेला हता। एटला माटे अहींया शुं जोवा मळ्युं के आ 3 प्रथाओ हती अने अहींया खेत मजूरो के गणोत्या वस्तुनुं उत्पादन करता हता। तो वस्तु उत्पन्न थई जाय त्यारबाद एमने महसूल अलग अलग रीते उघराववामां आवतुं हतुं। हवे महसूल एटले शुं तो के जे वस्तु उत्पन्न करी होय तेना उपर अमुक प्रकारनो चोक्कस टेक्स नाखवामां आवे, कर नाखवामां आवे, एटली वस्तु एमने आपवी ज पड़े। तो ए महसूल उघराववामां आवतुं हतुं। तो जमीनदारी प्रथा होय, महालवाड़ी प्रथा के रैयतवाड़ी प्रथा, आ त्रणेय प्रथानी अंदर महसूल उघराववानी अलग अलग पद्धति हती, आपणे एम कही शकीए। हवे
આઝાદી પહેલા ખેડે તેની જમીન કાયદા હેઠળ, આઝાદી પૂર્વે ખેડે તેની જમીન કાયદા હેઠળ ખેડ હકની સલામતી, ખેડ હકની સલામતી અને ભાડા નિયમનના કાયદા પસાર થયા હતા. આઝાદી પૂર્વે ખેડે તેની જમીનના હેઠળ આપણે ખેડ હકની સલામતી અને ભાડા નિયમન એટલે કે સાંઠના નિયમનનો કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ દુર્ભાગ્યપૂર્ણે આપણા દેશની અંદર સમગ્ર વિસ્તારમાં આપણે એ કાયદાનો અમલ થઈ શક્યો નહીં. એટલા માટે કૃષિ ક્ષેત્રે ઉત્પાદન પણ ઓછું આવ્યું અને ઉત્પાદકતા ઓછી જોવા મળી, એટલે કે ઉત્પાદકતામાં ઓછો વધારો જોવા મળ્યો. હવે 2 નંબર પર યાદ રાખવાનું છે સંસ્થાકીય પરિબળમાં બીજો પેટા પ્રકાર ખેત ધિરાણ. ખેત ધિરાણમાં તમારે લખવાનું છે કે જે ખેડૂત હોય છે જે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરે છે તો વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવા માટે સૌથી પહેલા એને પૈસાની જરૂર પડશે, આવકની જરૂર પડશે. એટલા માટે કે જે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવાની છે એ માટે પહેલા એને બિયારણ લાવવું પડશે, ત્યારબાદ એને દવા લાવવી પડશે, જંતુનાશક દવા, રાસાયણિક ખાતર વગેરે ખેતી ક્ષેત્રની અંદર જે સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ સાધનોને લાવવા માટે પહેલાં એને પૈસાની જરૂર પડશે. તો એટલે ખેતી કરવા માટે ખેત ધિરાણ અહીંયા મળવું ખૂબ જરૂરી છે. તો 1951માં ખેડૂતોને ગણોત્યાઓને જે ધિરાણ આપવામાં આવતું હતું એ 71.6% ધિરાણ નાણાંનો વ્યવસાય કરનાર દ્વારા આપવામાં આવતું હતું. એટલે કે શેઠ અને શાહુકારો જે વ્યાજે ઊંચા વ્યાજના દરે ધિરાણ આપતા હતા તો 71.6% લોકો એમની પાસેથી ધિરાણ મેળવતા હતા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે અહીંયા ઊંચા વ્યાજના દરોને કારણે જે ખેડૂત હતો તો એમને વધારે વ્યાજ ચૂકવવું પડતું, ઉત્પાદન ઓછું થતું હતું. એટલા માટે ગરીબીમાં સતત વધારો થતો જોવા મળ્યો. આ બાબતને સરકારે ધ્યાનમાં લીધી. સરકારે આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને 1975માં પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકોનો વિકાસ કર્યો. 1975માં પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકોનો વિકાસ થયો. શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પણ આવી શકે છે. અને સાથે સાથે લખવાનું છે કે 1982માં નાબાર્ડ બેંકની સ્થાપના કરવામાં આવી. 1982માં નાબાર્ડ બેંકની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેનો મુખ્ય હેતુ જે ગરીબ ખેડૂતો છે, ખેતી ક્ષેત્રની સાથે સંકળાયેલા લોકો છે એમને ધિરાણ આપવાનો હતો. એટલા માટે અહીંયા 1982માં નાબાર્ડ બેંકની સ્થાપના, જેને અંગ્રેજીમાં તમારે શબ્દ લખવાનો થાય તો NA એટલે કે નેશનલ, B એટલે કે બેંક, નેશનલ બેંક, ફોર A એટલે કે એગ્રીકલ્ચર, R એટલે કે રૂરલ અને D એટલે કે ડેવલપમેન્ટ. નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે ગ્રામીણ વિકાસ માટેની બેંક. તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે કે આ બેંકોનો વિકાસ થવાથી વર્તમાન સમયમાં 27% જેટલું ધિરાણ હવે કોણ કરે છે તો કે નાણાંનો વ્યવસાય કરનાર એટલે કે શેઠ અને શાહુકારો એ પ્રમાણ ઘટીને 27% જેટલું જોવા મળ્યું, જે પહેલા 71.6% જેટલું હતું. જો કે આ આંકડો હજુ પણ આપણે વધારે ગણાવી શકીએ, કારણ કે સરકારે એવા પ્રયત્ન કરવાના છે કે દેશના તમામ ખેડૂતોને સરકાર તરફથી રાહત મળે, એમને ધિરાણ મળે, ઓછા વ્યાજના દરે ધિરાણ પ્રાપ્ત થાય, જેથી કરીને એમનું શોષણ ઓછું થાય અને એમની ગરીબી જે છે એમાં ઘટાડો જોવા મળે. તો અહીંયા આ પ્રમાણ હજુ પણ વધારે લાગતું હોવાથી કૃષિ ક્ષેત્રે નીચી ઉત્પાદકતા જોવા મળતી હોય છે. સંસ્થાકીય પરિબળમાં ત્રીજો પેટા પ્રકાર, એમાં આપણે લખવાનું છે કૃષિ પેદાશોની વેચાણ વ્યવસ્થા. કૃષિ પેદાશોની વેચાણ વ્યવસ્થા. ભારત દેશના મોટા ભાગના લોકો આજે પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા હોય છે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મોટા ભાગના લોકોનો વ્યવસાય કૃષિ ક્ષેત્ર હોય છે, એટલે કે કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર નભતા હોય છે. તો અહીંયા કૃષિ ક્ષેત્રમાં જે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે અને ઉત્પન્ન થયા બાદ જ્યારે એનું વેચાણ કરવામાં આવે છે અને બજાર સુધી એ વસ્તુ પહોંચાડવામાં આવતી હોય તો એ ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને બજાર વિસ્તાર જે છે એમની વચ્ચે યોગ્ય સુવિધા ઊભી થવી જોઈએ, યોગ્ય રોડ અને રસ્તા ઊભા થવા જોઈએ, વાહન વ્યવહારનો સારા એવા પ્રમાણમાં વિકાસ થવો જોઈએ. પરંતુ ભારતમાં એવું બની શક્યું નથી. હા, કેટલાક અંશે એમાં સુધારો આવ્યો છે,
પરંતુ સંપૂર્ણપણે એમાં સુધારો લાવી શક્યા નથી. ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને બજારને જોડતા રસ્તા અને વાહન વ્યવહારનો આજે પણ અભાવ જોવા મળે છે. અને ખેત ઉત્પાદન પછીના ભાવ, જ્યારે વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ હોય તરત એમને ભાવ મળવા જોઈએ તે ભાવ, અને મોસમના અંતના ભાવ એ બંનેમાં સમાનતા જોવા મળતી નથી. એટલે કે બંનેમાં તફાવત જોવા મળે છે. જ્યારે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ખેડૂતને વધારે ભાવ મળવા જોઈએ, અને મોસમના અંતે જ્યારે વસ્તુઓ બધી અહીંયા હોતી નથી, પુરવઠો વધારે હોતો નથી, ત્યારે વસ્તુના ભાવ વધારે થઈ જાય છે. તો આવા સમયે ખેડૂત પાસે પુરવઠો ન હોય તો સ્વાભાવિક રીતે આપણે એમ કહી શકીએ કે ખેડૂતને એનો લાભ મળી શકશે નહીં. પરંતુ અહીંયા ખરેખર લાભ કોને થાય છે? તો લાભ એ વ્યક્તિને થાય છે કે કોઈક વેપારી હોય, એમને ખેડૂતો પાસેથી વસ્તુ લઈ લીધી હોય, પુરવઠો લઈ લીધો હોય, અને ત્યારબાદ પોતાની પાસે એનો સંગ્રહ કરી લીધો હોય, અને મોસમના અંતે જ્યારે ભાવ વધારે આવે છે ત્યારે વેપારી અને સંગ્રહખોરો એ વસ્તુને વેચે છે અને એનાથી વધારે નફો પ્રાપ્ત કરે છે. ખરેખર જેને મહેનત કરી છે એ વ્યક્તિઓને, એ ખેડૂતોને, એ ગણોત્યાઓને અહીંયા લાભ થવો જોઈતો હતો, પરંતુ અહીંયા લાભ વેપારી અને સંગ્રહખોરને વધારે થાય છે. એટલે કે સરવાળે ખેડૂતને નુકસાન જાય છે, અને જે દેવામાં ડૂબેલો ખેડૂત હોય છે, જે શેઠ અને શાહુકાર પાસેથી, દલાલો પાસેથી પૈસા લીધેલા હોય છે, એ લોકોને પણ ઉત્પાદિત થયેલી વસ્તુ બજારમાં આપ્યા પહેલાં જ એ લોકોને વેચી દેતો હોય છે, અને એ લોકો ખૂબ નીચા ભાવે એ વસ્તુઓ ખરીદતા હોય છે, જેથી કરીને ખેડૂતને સરવાળે નુકસાન જાય છે. અને સાથે સાથે લખી શકો કે બજારની માહિતીની જાણકારી પણ ખેડૂતને હોતી નથી. કઈ પદ્ધતિથી વેચાણ કરવું, કઈ પદ્ધતિ અમલમાં મૂકીને ઉત્પાદન વધારવું, આ બધી પ્રકારમાં અજ્ઞાનતા હોવાથી અહીંયા નીચી ખેત ઉત્પાદકતા જોવા મળતી હોય છે. અને સંસ્થાકીય પરિબળમાં છેલ્લો પેટા પ્રકાર એટલે કે 4 નંબરનો ગ્રામીણ સમાજ વ્યવસ્થા. તો એમાં લખી શકો કે ભારત દેશની અંદર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા લોકો પ્રારબ્ધવાદી અને અપૂરતી માહિતી ધરાવતા હોય છે. ભારત દેશની અંદર પ્રારબ્ધવાદી અને અપૂરતી માહિતી ધરાવતા ખેડૂતો હોય છે. નસીબના સહારે બેસી રહેનાર, મારા ભાગ્યમાં જેટલું લખ્યું છે એ જ મને મળવાનું છે, એનાથી વધારે મને મળી શકશે નહીં. તો આ નસીબના આધારે જ્યારે બેસી રહે છે ત્યારે વધારે ઉત્પાદન કરવા માટે એ કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયાસ કરતા નથી. એટલે સરવાળે ઉત્પાદન ઓછું થાય અને ઉત્પાદકતામાં પણ ઘટાડો આવે, અને પોતાનું જીવન નિર્વાહ ચાલી શકે, પોતાનું જીવન પસાર થઈ શકે એટલી જ ખેતી કરીને એ સંતોષ મેળવી લે છે. પરિણામ આપણે ખેતીની અંદર જે મૂડીરોકાણ થવું જોઈએ મૂડીરોકાણ થતું નથી, અને ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ ન થવાથી ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા નીચી જોવા મળે છે. હવે 2 નંબરનો જે મુખ્ય પ્રકાર આવે છે ટેકનોલોજીકલ પરિબળો. ટેકનોલોજીકલ પરિબળોમાં એક પણ પેટા પ્રકાર નથી, એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. સંસ્થાકીયમાં 4 પેટા પ્રકાર, ટેકનોલોજીકલમાં 0, અને જે અન્ય પરિબળો છે એમાં 2 પેટા પ્રકાર. એમ કરીને તમારે યાદ રાખવાનું છે. ટેકનોલોજીકલ પરિબળોમાં વાત કરીએ તો ભારત દેશની અંદર આજે પણ જે ખેતી કરવામાં આવે છે એ ખેતીની અંદર જૂની ઉત્પાદન પદ્ધતિનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જૂની પદ્ધતિથી ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હોય છે, જૂની પદ્ધતિથી ખેતી કરવામાં આવતી હોય છે, જૂની વિચારધારાનો અમલ કરવામાં આવતો હોય છે. જે ટેકનોલોજી હાલના સમયમાં છે એનો યોગ્ય પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો નથી, એટલા માટે અહીંયા ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા ઓછી જોવા મળે છે. તેમજ જે સાધનો ખેતી ક્ષેત્રની અંદર વધારે ઉત્પાદન કરી આપે છે એવા સાધનોનો અહીંયા અવગણના કરવામાં આવતી હોય છે. તો આ બધી બાબતો ખેતી ક્ષેત્રને નિર્બળ બનાવે છે. અને વર્તમાન સમયમાં આપણે કહી શકીએ કે હજુ પણ કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે એ વિસ્તારોમાં હળ અને બળદથી ખેતી કરવામાં આવતી હોય છે, હજુ પણ ટ્રેક્ટરથી ખેતી કરવામાં આવતી નથી. એવા ઘણા બધા વિસ્તારો છે કે જ્યાં ટેકનોલોજીકલ પરિબળોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, એ સાધનોનો ઉપયોગ થતો નથી. અને જે સુધારેલા બિયારણો છે, સુધારેલા બિયારણો જે ઓછા
આપણે એ બિયારણથી આપણે વધુ ઉત્પાદન કરી શકીએ, વધુ ઉત્પાદકતામાં વધારો કરી શકીએ, પરંતુ અહીંયા સુધારેલા બિયારણોની જગ્યાએ પરંપરાગત બિયારણોનો ઉપયોગ થાય છે અને જંતુનાશક દવાઓનો પણ ઉપયોગ થવો જોઈએ, રાસાયણિક ખાતરનો પણ ઉપયોગ થવો જોઈએ. એની જગ્યાએ આજે પણ દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં છાણિયા ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. પરિણામે આપણે જે જૂની પદ્ધતિ અમલમાં મૂકીએ છીએ, જૂની વિચારધારા ધરાવીએ છીએ, એના કારણે ખેતી ક્ષેત્રમાં વિકાસ થઈ શકતો નથી અને હંમેશા ઉત્પાદન ઘટતું જોવા મળે છે અને નીચી ઉત્પાદકતા પણ જોવા મળતી હોય છે. તો ટેકનોલોજીકલ પરિબળમાં તમારે લખવાનું છે જૂની ઉત્પાદન પદ્ધતિ, જૂની વિચારધારા, જૂના સાધનો ખેતી ક્ષેત્રને નિર્બળ બનાવે. વર્તમાન સમયમાં પણ હળ અને બળદથી ખેતી કરવામાં આવે છે. સુધારેલા બિયારણોની જગ્યાએ હજુ પણ પરંપરાગત બિયારણોનો ઉપયોગ થાય છે અને છેલ્લે રાસાયણિક ખાતરની જગ્યાએ છાણિયા ખાતરનો કેટલાક વિસ્તારોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરિણામે નીચી ખેત ઉત્પાદકતા જોવા મળતી હોય છે. મુખ્ય પ્રકાર નંબર 3 અને છેલ્લો જે અન્ય પરિબળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અન્ય પરિબળોમાં 2 પેટા પ્રકાર પડે છે. સૌથી પહેલા વસ્તીનું ભારણ અને નંબર 2 પર આર્થિક આયોજનનો અભાવ. અન્ય પરિબળોમાં વસ્તીનું ભારણ અને આર્થિક આયોજનનો અભાવ, એ 2 વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાનું છે. વસ્તીનું ભારણ કઈ રીતે નીચી ઉત્પાદકતા લાવે છે? તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભારત દેશની વસ્તી દિવસે અને દિવસે વધતી જોવા મળે છે. આઝાદી પહેલાં, આઝાદી પછી અને વર્તમાન સમયમાં પણ વાત કરવામાં આવે તો આજે 137 કરોડથી પણ વધુ વસ્તી આપણા દેશની અંદર છે એવા અંદાજો લગાડવામાં આવે છે. અને આપણે વાત કરીએ કે જે વસ્તી છે એ વસ્તીમાંથી આઝાદી સમયે 72% લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થતી હતી. 2001-2માં એ પ્રમાણ ઘટીને 58 થયું. 2013-14માં એ પ્રમાણ 49% જેટલું જોવા મળ્યું. એટલે કે આ આંકડામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. એની પાછળનું કારણ એ છે કે બીજી પંચવર્ષીય યોજનાથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્રને વધારે મહત્વ આપ્યું. એટલા માટે કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ ઓછો થયો, એટલા માટે રોજગારીમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો. જો કે વિદેશની તુલનામાં આ આંકડો હજુ પણ આપણે એમ કહી શકીએ કે વધારવાની જરૂર છે અને વસ્તીમાં વધારો થવાથી ઉત્પાદન ઓછું થાય છે અને ઉત્પાદકતામાં પણ ઘટાડો જોવા મળે છે. 3 નંબરનો મુખ્ય પ્રકાર અન્ય પરિબળ અને એમાં બીજો પેટા પ્રકાર આર્થિક આયોજનનો અભાવ. આપણે એમ ચોક્કસપણે કહી શકીએ કે જ્યારે પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનાનો અમલ કરવામાં આવ્યો તો બૃહદ રીતે ખેતી ક્ષેત્રને પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું, પરંતુ જ્યારે બીજી પંચવર્ષીય યોજનાનો અમલ 1956માં કરવામાં આવ્યો ત્યારે પાયાના અને જે ભાડે ઉદ્યોગો છે એ ઉદ્યોગોને વધારે મહત્વ આપ્યું. એનાથી કૃષિ ક્ષેત્રમાં આપણે પછાડતા જોવા મળી. કૃષિ ક્ષેત્રમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે ઘટાડો જોવા મળ્યો. ઉત્પાદન પણ ઓછું થયું અને ઉત્પાદકતા પણ ઓછી જોવા મળી. અને વર્તમાન સમયમાં પણ ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર અને જે સેવા ક્ષેત્ર છે એ બંને ક્ષેત્રને વધારે મહત્વ આપવામાં આવે છે. કૃષિ ક્ષેત્રને જોઈએ એટલા પ્રમાણમાં મહત્વ અપાતું નથી અને એની પાછળ મૂડીરોકાણ પણ ખૂબ ઓછું કરવામાં આવતું હોવાથી અહીંયા દિવસે અને દિવસે કૃષિ ક્ષેત્રે ઉત્પાદન પણ ઓછું જોવા મળે છે અને ઉત્પાદકતામાં પણ ઘટાડો જોવા મળે છે. તો આ રીતે તમે નીચી ખેત ઉત્પાદકતા માટેના કારણો યાદ રાખી શકો. સૌથી પહેલાં સંસ્થાકીય, ટેકનોલોજીકલ અને અન્ય. સંસ્થાકીયમાં યાદ રાખવાનું છે કે 4 પેટા પ્રકાર પડે છે. ટેકનોલોજીકલમાં કોઈ પેટા પ્રકાર પડતો નથી અને જે અન્ય પરિબળો છે એમાં આપણે 2 પેટા પ્રકાર પડે છે. અને શા માટે આપણે આ બધી વસ્તુઓ જવાબદાર છે એ આપણે વિગતે સમજ્યા.